So in the last lecture, we have completed the process of protein synthesis. So protein synthesis is a type of process in which the proteins are synthesized with the help of mRNA molecule. That is the genes which are transferred from the nucleus to the cytoplasm. Now in this lecture, we will discuss about the regulation of gene expression. So how the genes are regulated, or the activity of gene is, or the expression of activity of gene may be regulated by certain kinds of the factors. So in this lecture we will discuss about that gene expression. Gene expression is regulated at different levels. That is, the synthesis of the genes can be regulated at different levels. The first one is the transcriptional level, formation of primary transcripts. Transcription level, that is, for example, during protein synthesis, the mRNA molecule is synthesized. That process, what we call it as a transcription. So that transcription may be regulated by certain kinds of the genes, or the expression of that specific gene may be regulated at that transcription level. Then the processing level, region regulation of the splicing. We have known that the mRNA molecule which is synthesized in eukaryotic organism, it is known as hnRNA molecule because it possesses exons and introns. These exons and introns are must be separated. Introns does not possesses any kind of codes, that therefore that introns are removed and exons are connected. That process is called as the splicing. Maybe at this level the regulation takes place. The transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm. Third position where the genes can be regulated, transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm. After processing, three different types of processes which are carried out for the processing of hnRNA. After formation of mRNA, that mRNA from nucleus is transposed into the cytoplasm. Now, at this level, that can be controlled. And the last one is the translation level. प्रोटीन सिंथेसिस जे होणार आहे, ज्याला mRNA वरती जे काही कोडॉन्स आहेत ते कोडॉन्सचं कन्व्हर्शन पॉलिपेप्टाइड चेन मध्ये होतं, ज्याला आपण ट्रान्सलेशन म्हटलं होतं, त्या लेवलला पण ते होऊ शकतं. या पद्धतीनं वेगवेगळ्या ठिकाणी जीन्स जे आहेत त्याचं रेग्युलेशन केलेलं जाऊ शकतं. जीन्स ऑफ अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स. म्हणजे ज्या पद्धतीचं एक्सप्रेशन आहे त्या पद्धतीचं परफॉर्म करायचंय ते वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, वी विल टेक द एक्झाम्पल इन इसरेशियो कोलाई ऑर्गॅनिझम्स, वेअर the lactose molecule is converted into galactose and glucose with the help of water molecule. इसेरिशिया कोलाई हा जो बॅक्टेरिया आहे, या बॅक्टेरियामध्ये नैसर्गिकरित्या हे लॅक्टोज जे आहे, लॅक्टोजचं ब्रेकडाऊन होतं, हायड्रोलिसिस होतं विथ द हेल्प ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. हा जो लॅक्टोज जो आहे तो डायसॅकॅराइड आहे, दोन शुगर मॉलिक्यूल आहेत, त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं तर गॅलॅक्टोज आणि ग्लुकोज हे दोन शुगर तयार होतात. याच्यासाठीचा जो एन्झाईम आहे तो कुठला आहे, बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज. This beta galactosidase is activated only in the presence of lactose molecule. If bacteria Escherichia coli do not have lactose in the surrounding, then beta galactosidase is not synthesized. काय होतं लक्षात घ्या. आपण एक्झाम्पल कशाचं घेतो, इसेरिशिया कोलाई या बॅक्टेरियामध्ये लॅक्टोजचं हायड्रोलिसिस जे होणार आहे, त्या हायड्रोलिसिस होण्यासाठी हा बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज एन्झाईम लागतो. परंतु जर समजा इसेरिशिया कोलायला लॅक्टोजच नाही मिळालं, तर हा जो एन्झाईम आहे बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज तो त्या ठिकाणी तयारच होत नाही. याचा अर्थ तो तयार करण्यासाठीचा कंपोनंट कोणता आहे, लॅक्टोज. लॅक्टोज रेग्युलेट्स द सिंथेसिस ऑफ दिस बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज एन्झाईम. म्हणजे आता एक्सप्रेशन होताना या ठिकाणी एन्झाईम कोणता लागतो, बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज. परंतु हा जर एन्झाईम तयार व्हायचा असेल तर त्या सोल्युशन मध्ये किंवा तो बॅक्टेरिया जो आहे त्याला लॅक्टोज असणं आवश्यक आहे. इफ लॅक्टोज इज प्रेझेंट, देन द एन्झाईम डज नॉट सिंथेसाइज.
It is a metabolic or physiological or environmental condition that regulate expression of the genes. या कुठल्याही प्रकारे ते जे आहे ते रेग्युलेशन जे आहे ते प्रोसेस त्या ठिकाणी बऱ्याच ऑर्गॅनिझम मध्ये झालेली आपल्याला दिसून येते. आता हे आपण बारक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे प्रोटीन सिंथेसिस. परंतु मोठमोठे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत दॅट इज द डेव्हलपमेंट अँड डिफरन्शिएशन ऑफ एम्ब्रियो in which forms into the adult organisms. कुठलाही सजीव घेतला, फर्टिलायझेशन झालं, फर्टिलायझेशन नंतर झायगोट तयार झाला, झायगोट नंतर एम्ब्रिओ तयार झाला. त्या एम्ब्रिओ पासून अडल्ट ऑर्गॅनिझम होण्यापर्यंतच्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत त्या प्रोसेसेस सुद्धा वेगवेगळ्या सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स किंवा सेट्स ऑफ जीन्स जे आहे ते रेग्युलेट करतात. म्हणजे डेव्हलपमेंट of the embryo into the adult organism is organized or regulated by expression of certain kinds of, it may be single genes or sets of the genes. तेही त्या ठिकाणी त्याच्याशिवाय गरजेचं आहे. Now one has to understand and know the mechanism by which the organisms regulate gene expression in response to the changes in the environment. आता हे लॅक्टोजचं एक्झाम्पल घेतलं आपण किंवा एम्ब्रिओ पासून अडल्ट ऑर्गॅनिझम तयार व्हायचं एक्झाम्पल घेतलं. ह्या सगळ्यासाठी काय कुठला तरी एखादा जीन किंवा सेट्स ऑफ जीन्स आहेत. मग याच्यासाठी आपल्याला त्याचं मेकॅनिझम समजणं गरजेचं. तर मेकॅनिझम समजताना कोणती गोष्ट गरजेचं आहे? whether single mechanism exists for a regulation of the expression of different genes or sets of the genes. सजीवामध्ये फक्त एकच मेकॅनिझम आहे का कशासाठी एखाद्या जीनचे एक्सप्रेशन करण्यासाठी किंवा सेट्स ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन करण्यासाठी का वेगवेगळे जीन्स किंवा सेट्स ऑफ द जीन्स वेगवेगळ्या मेकॅनिझमने एक्सप्रेस केले जातात. बरोबर आहे. या ठिकाणी आपल्याला कुठली गोष्ट समजणं गरजेचं आहे की आता हे आपण म्हटलं की एखादं मेकॅनिझम जे आहे काय कंट्रोल करतंय एक जीन किंवा सेट्स ऑफ जीन्स कंट्रोल करतंय. मग सजीवामध्ये ज्या वेळेस ते रेग्युलेशन करायचं एक जीन असू द्या किंवा सेट्स ऑफ जीन असू द्या त्याच्यासाठी सगळ्यासाठी एकच मेकॅनिझम आहे का वेगवेगळ्या मेकॅनिझमने वेगवेगळे जीन किंवा वेगवेगळ्या सेट्स ऑफ जीन्स कंट्रोल केले जातात हे समजणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी परत आपण हे इस्रेशिया कोलाय जो आहे ह्याच एक्झाम्पल पुढे घेऊयात. Escherichia coli adapt to their chemical environment by synthesizing certain enzymes depending on the substrate present. आता या ठिकाणी हा जो बॅक्टेरिया आहे इस्ट्रेशिया कोलाय जो बॅक्टेरिया आहे त्याच्या सभोवतालचं जे काही रासायनिक वातावरण आहे केमिकल एन्व्हायरमेंट जे आहे त्याला काय करतं अडॅप्ट कशा पद्धतीने करतं सिक्रेटिंग सर्टन काइंड्स ऑफ एन्झाईम 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम ते सिक्रेट करतं कोणतं ते आपण बघणार आहोत. परंतु कशावरती डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट प्रेझेंट कोणता सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी म्हणजे त्याला आवश्यक असलेला सबस्ट्रेट असेल तरच तो एन्झाईम सिक्रेट करणार आहे. सच एन्झाईम इज कॉल्ड ॲज इंड्युसिबल एन्झाईम. हे एन्झाईम जे आहेत हे एन्झाईम्स इंड्यूस होतात कुणामुळं एखाद्या ऑर्गॅनिझममुळं सबस्ट्रेट प्रेझेंट ते जे एन्झाईम्स आहेत त्यांना म्हटलं जातं इंड्युसिबल एन्झाईम्स. A set of gene will be switched on when there is a necessity to metabolize. हे कधी फक्त तयार होतात ज्या वेळेस त्या ठिकाणी मेटाबॉलिझम करण्याची गरज आहे. म्हणजे प्रक्रिया त्या ठिकाणी कोणती तरी घडणार आहे रासायनिक असेल कुठली गोष्ट त्या ठिकाणी घडणार आहे त्याच वेळेस फक्त ते एन्झाईम्स आहेत ते किंवा जीन्स जे आहेत ते स्विचड ऑन किंवा स्विचड ऑफ होतील. ज्यावेळेस गरज असेल त्यावेळेस स्विच ऑन होईल ज्यावेळेस गरज नसेल त्यावेळेस ते स्विच ऑफ होतील. A new substrate, to metabolize a new substrate, the phenomenon is called as induction. म्हणजे ते ऑन ऑफ होण्याची जी प्रक्रिया आहे मेटाबॉलाइज होऊन नवीन सबस्ट्रेट तयार करण्याचं हे जे प्रोसेस आहे याला काय म्हटलं जातं इंडक्शन. का तर काहीतरी इंडक्ट करणार आहे त्याला सुरुवात करण्यासाठी इंड्यूस करणार आहे ते जे आहे a small molecule responsible for this is known as the inducer. इथं आपण काय म्हटलं होतं certain enzyme depending upon the substrate present. सच एन्झाईम इज कॉल्ड ॲज इंड्युसिबल एन्झाईम. कोणता तरी सबस्ट्रेट लागतो तो जो सबस्ट्रेट आहे त्याला काय म्हटलं जातं इंड्युसर. एन्झाईमला म्हटलं जातं इंड्युसिबल एन्झाईम त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं इंडक्शन आणि ज्याच्यामुळं ती प्रोसेस होते त्याला काय म्हटलं जातं इंड्युसर. या सगळ्यांच्या एकत्रित कार्याने ती जी प्रोसेस आहे किंवा जीन एक्सप्रेशन जे आहे त्या ठिकाणी होतं. वी विल सी ओपेरॉन कन्सेप्ट. आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये आता पुढं जाऊन जे आहे
की ॲक्चुअली एखादं जीन एक्सपिरियन्स करण्यासाठी इस्रेशिया कोलाय हा जो बॅक्टेरिया आहे, या इस्रेशिया कोलायमध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी सापडला. तो जो आहे तो ओपेरॉन कन्सेप्ट म्हटलं. कशाला म्हटलंय? इट इज अ ट्रान्सक्रिप्शनल कंट्रोल मेकॅनिझम ऑफ जीन रेग्युलेशन. हे कुठं कंट्रोल होतंय? आपण जे ओपेरॉन कन्सेप्ट जो बघणार आहोत, हा कुठल्या लेव्हलला? ट्रान्सक्रिप्शनल लेव्हलला. याचा अर्थ कुठं? एम-आर-एन-ए तयार होण्याची जी प्रक्रिया आहे, ज्याला आपण ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतो. समजा प्रोटीन सिंथेसिस करायचं. अगोदर काय गरजेचं आहे? त्या ठिकाणी एम-आर-एन-ए तयार होणं गरजेचं आहे. एम-आर-एन-ए जर तयार नाही झाला, तर प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहे का? नाही. मग आपण जो ओपेरॉन कन्सेप्ट बघणार आहोत, ह्याचं जीन रेग्युलेशन जे आहे, हे कुठल्या लेव्हलला आहे? ट्रान्सक्रिप्शन लेव्हलला आहे. याचा जो शोध आहे, हा जेकॉब आणि मोनॉड या 2 शास्त्रज्ञांनी पहिल्यांदा दाखवून दिलं, की याच्यासाठी ट्रान्सक्रिप्शन लेवलसाठी एक जीन रेग्युलेशन कन्सेप्ट आहे. अगेन आपण जे बघतो ते इस्रेशिया कोलामध्ये. When lactose sugar is provided to the medium, cell induces production of 3 enzymes for digestion of lactose. आता आपण या ठिकाणी जी प्रक्रिया बघणार आहोत, त्या याच्यामध्ये लॅक्टोज डायजेशन बघणार आहोत. जर समजा इस्रेशिया कोलाय हा जो बॅक्टेरिया आहे, या बॅक्टेरियाला जर आपण लॅक्टोज सप्लाय केलं, लॅक्टोज त्या मीडियममध्ये लॅक्टोज ऍड केलं, तर तो जो इस्रेशिया कोलाय आहे, 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम तयार करतो आणि त्या एन्झाईममुळं या लॅक्टोजचं डायजेशन त्या ठिकाणी होतं. पहिला जो एन्झाईम आहे बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज डायजेस्ट लॅक्टोज इंटू गॅलॅक्टोज अँड ग्लुकोज. हा जो एन्झाईम आहे बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज, आपण सुरुवातीलाच बघितलं होतं की हा काय करतो? याचं हायड्रोलिसिस करतो विथ द हेल्प ऑफ H2O, that is water molecule. The lactose, which is a disaccharide sugar, is broken down into two molecules of sugar, that is the galactose and the glucose. Second enzyme is beta galactosidase permease. It permits lactose molecule to enter into the cell. आता आपण काय म्हटलं, मीडियम मध्ये लॅक्टोज अवेलेबल असण्याची कंडिशन आपण तयार केली, की ज्याच्यावरती इस्रेशिया कोलाय हा बॅक्टेरिया वाढणार आहे. परंतु हा जो मीडियम मधला लॅक्टोज जो आहे, तो इस्रेशिया कोलायच्या सेलमध्ये प्रवेश करू द्यायचा का नाही, हे कोण ठरवतंय? हा बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज परमिएज एन्झाइम त्या ठिकाणी ठरवतो, की त्याला परमिशन द्यायची का सेलमध्ये प्रवेश करायला किंवा नाही द्यायची. जर परमिशन दिली तरच हा लॅक्टोज आतमध्ये येईल आणि लॅक्टोज जर आतमध्ये आला तरच त्याचं हायड्रोलिसिस होईल. तिसरा एन्झाईम ट्रान्स असिटायलेज, त्याला दुसरं नाव आहे बीटा गॅलॅक्टोसाइड असिटाइल ट्रान्सफरेज. आता हा काय करतो? ट्रान्सफर्स अँड असिटाइल ग्रुप फ्रॉम असिटाइल कोए टू गॅलॅक्टोसाइड्स. हा काय करतो? जे गॅलॅक्टोसाइड्स तयार होणार आहेत त्याला असिटाइल को एन्झाईम ए जो आहे ह्याला तो ट्रान्सफर करतो, म्हणून त्याला काय म्हणले? ट्रान्स असिटायलेज. कोणता ग्रुप ट्रान्सफर करतोय? तो असिटाइल, म्हणून नाव दिले ट्रान्स असिटायलेज. त्याला दुसरं नाव दिलेलं आहे बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज, कारण आपल्याला इथन हे ते कंटिन्यू करायचंय आणि तो असिटाइल ट्रान्सफर आहे. असिटाइल ग्रुप जो आहे तो गॅलॅक्टोसाइड कडे ट्रान्सफर करतो. Synthesis of these three enzymes is controlled by a long segment of DNA known as the operon. आता आपल्याला मूळ मुद्द्याकडे यायचंय. हे 3 एन्झाईम्स आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु हे 3 एन्झाईम सिंथेसाइज करायचे का नाही करायचे, याच्यासाठी डीएनएचा एक लॉंग सेगमेंट आहे. तो जो लॉंग सेगमेंट आहे त्याला काय म्हटलं जातं? ओपेरॉन, जो आपण आता ओपेरॉन कन्सेप्ट बघणार आहोत. आता ह्या जो लॉंग सेगमेंट ओपेरॉनचा जो आहे, या ओपेरॉनच्या सेगमेंटमध्ये नक्की काय काय आहे, त्याच्यासाठी आपण त्या गोष्टी या ठिकाणी चेक करूया. द ओपेरॉन कन्सिस्ट ऑफ an operator site O and 3 structural genes Z, Y and A. जो लॉंग सेगमेंट आहे डीएनएचा, ह्या डीएनएच्या सेगमेंट वरती एक ऑपरेटर साइट आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणापासून ही जी सगळी प्रोसेस जी आहे ती ऑपरेट केली जाईल. आणि त्याच्यामध्ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आहेत, झेड, वाय आणि ए. द ऍक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इज रेग्युलेटेड बाय ऑपरेटर साइट विथ द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन. ही जी काही ऍक्शन आहे स्ट्रक्चरल जीनची, म्हणजे ह्या तीनची, झेड, वाय आणि ए ची, ह्याला रेग्युलेटर करण्यासाठी ही जी ऑपरेटर साइट आहे, ह्या ऑपरेटर साइटला रिप्रेसर प्रोटीन जो आहे अटॅच होईल किंवा नाही होईल, याच्यावरून त्याची ऍक्शन जी आहे ती कम्प्लीट होते. हा आहे ओपेरॉन.
ही आहे याची ऑपरेटर साईट आणि हे जे आहेत हे स्ट्रक्चरल जीन्स आहेत झेड वाय आणि ए. हे आय काय पी काय आपण बघूयात आता. फक्त हिथून इकडं ह्या स्पॉट पासून इकडं हा जो आहे तो ती साईट जी आहे ते ऑपरेटर साईट आहे. आता त्या ठिकाणी रिप्रेसर प्रोटीन अटॅच झालेलं दाखवलेलं आहे आपण. हे तीन झेड वाय आणि ए हे तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम्स आहेत. Repressor protein is produced by the action of gene I, that is an inhibitor known as a regulator gene. आता हा जो आय आहे, हा आय काय करतोय, तो रेग्युलेट करतोय कशासाठी, रिप्रेशन प्रोटीन तयार करायचा किंवा नाही. रिप्रेशन प्रोटीन इज प्रोड्युस्ड बाय द ऍक्शन ऑफ जीन आय, हा करतो ज्याला इनहिबिटर म्हणलंय. नोन ॲज द रेग्युलेटर जीन, हा काय करतोय, ही प्रोसेस जी आहे सगळी होणारी हा रेग्युलेट करतोय, म्हणून ह्याला काय म्हटलं जातं, रेग्युलेटर जीन. The gene expression depends on whether operator is switched on or off. ही जी ऑपरेटर साईट आहे, ही ऑपरेटर साईट ऑन करायची का ऑफ करायची, याच्यावरती ह्या सगळ्या जीनचं एक्सप्रेशन काय आहे त्या ठिकाणी अवलंबून आहे. इफ द ऑपरेटर इज ऑन, म्हणजे हा ऑपरेटर जर ऑन झाला तर हे झेड वाय आणि ए, these three genes are transcribed by RNA polymerase into a single mRNA molecule. जर हा ऑन झाला तरच हे जीन ऍक्टिव्हेटेड होतील, तीन एन्झाइम्स तयार करतील आणि त्यानंतरच त्याच्यावरती mRNA मॉलिक्यूल हा तयार होणार आहे. म्हणजे ऑपरेटर साईट काय व्हायला पाहिजे, ऑन व्हायला पाहिजे. लाईटचं बटन ऑन केलं तरच लाईट लागेल, नाही केलं तर लाईट बंदच आहे. तसंच आहे ऑपरेटर साईट, हे स्विच आहे, ऑन ऑफ स्विच आहे. कशाचा, हे ट्रान्सक्रिप्शन व्हायचं किंवा नाही व्हायचं यासाठी. जर ते ऑन असेल तरच ट्रान्सक्रिप्शन होईल, ऑफ असेल तर ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही. जर ऑन असेल तरच हे एन्झाइम तयार होतील आणि हे एन्झाइम तयार झाले तरच mRNA त्या ठिकाणी तयार होणार. Each structural gene is known as a cistron and the transcribed mRNA covering various cistrons is a polycistron. प्रत्येक स्ट्रक्चरल जीन जे आहे त्याला काय म्हटलं जातं, सिस्ट्रॉन. म्हणजे हा एक झेड वाय ए हे जे आहेत काय सिस्ट्रॉन. आता ह्या ठिकाणी mRNA तयार करण्यासाठी जीन्स किती आहेत, तीन आहेत, म्हणून त्याला काय म्हणलंय, पॉलिसिस्ट्रॉनिक. पॉली म्हणजे मेनी, त्याच्यामध्ये मेनी सिस्ट्रॉन्स आहेत, झेड आय वाय आय ए, हे वेगवेगळे त्या ठिकाणी गरजेचे आहेत. त्याच्याशिवाय या जीन्स शिवाय mRNA तयार होतोय का, नाही. त्याच्यामुळं ही जी प्रोसेस आहे याला म्हणलं जातं पॉलिसिस्ट्रॉनिक. Switching on and off of the operator is achieved by a protein called repressor. हे ऑन करायचं का ऑफ करायचं हे कोण ठरवतंय, या ठिकाणचा आय जीन जो आहे, जो रिप्रेसर प्रोटीन तयार करणार आहे, ह्यानं जर रिप्रेसर प्रोटीन तयार केलं किंवा नाही केलं तरच हा जो ऑपरेटर साईट ऑन ऑफ होऊ शकतो. म्हणजे हे सगळं एकमेकाच्या कॉम्बिनेशनने चाललंय. इथं ऑपरेटर साईट ऑन ऑफ करायची का, हे कोण ठरवणार आहे, हा आय जीन ठरवणार आहे. आय जीन काय करतोय, रिप्रेसर प्रोटीन तयार करतोय, त्यानं तयार केला किंवा नाही केला याच्यावरून हा स्विच ऑन ऑफ होतो. When this protein is attached to the operator and blocks it, the switch is turned off and structural genes are not expressed. काय म्हणते लक्षात घ्या. When this protein is attached to the operator and blocks it, म्हणजे जर समजा ह्याने रिप्रेसर प्रोटीन तयार केला कोणी आय जीनने आणि हा जो रिप्रेसर प्रोटीन जो आहे तो ऑपरेटर साईडला जाऊन थांबला, तर तो काय करतोय, रिप्रेसर प्रोटीन जो आहे तो ऑपरेटर साईट काय करतोय, ऑफ करतोय. हा ऑपरेटर साईट जर ऑफ झाली तर पुढचे स्ट्रक्चरल जीन्स काय होतात, ऍक्टिव्ह होत नाहीत, दे डज नॉट एक्सप्रेस इट. So in this way, with the help of these different types of genes, the operon is activated in the Escherichia coli organism. In the next lecture, we will see the Lac Operon concept. What is meant by this Lac Operon concept? In this previous lecture, we have seen that the different types of genes which are required necessary for the process of the transcription, they are these sets of genes I, Z, Y, A. With the help of combination of these genes, the transcription is controlled. बरोबर आहे. आता या ठिकाणच्या ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं ह्यानं रिप्रेसर प्रोटीन तयार केला, हा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साईटला जातो, तो ब्लॉक करतो आणि तो जर ब्लॉक झाला तर पुढची प्रक्रिया चालू होणार नाही. मग हा या ठिकाणी न जाण्यासाठी कोणता तरी घटक असला पाहिजे ना, कारण
जर समजा mRNA तयारच झाला नाही, तर प्रोटीन सिंथेसिसच होणार नाही. याचा अर्थ हे जे आय जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन तयार करतोय, ह्याला सप्रेस करणारा कोणतर असणार आहे, की जो काय करतोय त्या रिप्रेसर प्रोटीन बरोबर बाइंड होतोय आणि तो त्या रिप्रेसर प्रोटीनला बाइंड झाल्यामुळे ते ऑपरेटर साइटला तो प्रोटीन जात नाही. आणि इथं ऑपरेटर साइटला प्रोटीन न गेल्यामुळं ऑपरेटर साइट काय होती? ऑन होते. आणि ती ऑन झाल्यामुळे हे जीन्स तयार होतात. हे जीन्स ॲक्टिव्हेट झाल्यामुळे ते एन्झाईम तयार करतात आणि लॅक्टोज जो आहे त्याचं ब्रेकडाउन होऊन त्या ठिकाणी mRNA मॉलिक्यूल तयार होतो. So what is that process? Why that Operon is called as Lac Operon? We will see that in the next lecture.